आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद। देशर अनेक भाषा एवं उपभाषा भारतीयतार भावना को प्रतिफलित करुछि कहिले राष्ट्रपति। पाटनार जयप्रकाश नारायण आंतर्जातिक विमानबंदरर नूतन टर्मिनाल अट्टालिका को उद्घाटन कले प्रधानमंत्री। विकसित कृषि संकल्प अभियानर शुभारंभ कले कृषि और कृषक कल्याण मंत्री। चलित आर्थिक वर्ष में भारत सबुठारु द्रुत अभिवृद्धिशील अर्थनैतिक राष्ट्रर मान्यता बजाय रखिब आरबीआई सूचना। एवं आईपीएल क्रिकेटर अल्प समय पर आरंभ हेब प्रथम क्वालिफायर मुकाबिला। टॉस जीति बोलिंग करने को निष्पत्ति नेला रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु। देशरे रहिथिबा अनेक भाषा एवं उपभाषा भारतीयतार भावना को प्रतिफलित करुछि बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिछंती। नुआदिल्ली राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केन्द्र में आज साहित्य सम्मेलन को उद्घाटन करने अवसर में राष्ट्रपति कहिछंती एही दुई दिनिया अधिवेशन में कवि सम्मेलनी, भारतर नारीवादी साहित्य, साहित्य परिवर्तन, परिवर्तन रे साहित्य एवं विश्व दृष्टिकोण भारतीय साहित्यर नूतन दिग निर्देश आदि विभिन्न प्रसंग में अधिवेशन मान अनुष्ठित हेब। आज का साहित्य उपदेशात्मक नहीं हो सकता, आज का साहित्य प्रवचन नहीं हो सकता, आज का साहित्य नीति ग्रंथ नहीं हो सकता। आज का साहित्यकार सहयात्री की तरह साथ साथ चलता है, देखता है और दिखाता है, अनुभव करता है और करवाता है। मैं आशा करती हूँ कि इस साहित्य सम्मेलन में वक्ताओं और प्रतिभागियों के बीच रचनात्मक प्रभाव स्थापित होगा। ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ନେଇ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पाटनार जयप्रकाश नारायण आंतर्जातिक विमानबंदरर नूतन टर्मिनाल अट्टालिका को उद्घाटन करिसेंती। एही अवसर में बिहता विमानबंदरर नूतन सिविल एनक्लेवर शिलान्यास मध्य करिसेंती। 1410 कोटी टंकारु अधिक एथिपाई व्यय अटकल करा जायछि। प्राय 1200 कोटी टंका व्यय निर्मित पाटना विमानबंदरर नूतन टर्मिनाल अट्टालिका द्वारा वार्षिक यात्री परिचालना अधिक सुव्यवस्थित होई पारिबो। 65,000 वर्गमीटर अधिक अंचल में पुनः विकसित ଏହି ଅଟ୍ଟାଳିକା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ବର୍ଷକୁ 1 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଟନାଠାରେ ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 6 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋ ପାଟନା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବୀରଚାନ୍ଦ ପଟେଲ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। उद्घाटनी कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री के राममोहन नायडू प्रमुख उपस्थित थिले। एहा पूर्व आज अपराह्न प्रधानमंत्री पश्चिमबंगर आलिपुरद्वार जिल्लार आलिपुर परेड ग्राउंड एक ग्यास बंटन प्रकल्पर शिलान्यास करथिले। 1017 कोटी टंकार ଏହି प्रकल्प द्वारा आलिपुरद्वार और कोचबिहार जिलावासी लाभवान हेबे। भारतीय अर्थनीति ग्यास आधारित अर्थनीति आड़क अग्रसर होउछि बोली प्रधानमंत्री ଏହି अवसर में कहिथिले। एलपीजी ग्यास पाइपलाइन माध्यम रंधन ग्यास सीधासलख ଏହି प्रकल्प माध्यम बंटन करा जाई पारिबो बोली प्रधानमंत्री सूचना देथिले। परिवेश प्रदूषण को ह्रास करने दिगरे यह सहायक हेबो। प्रधानमंत्री कहिथिले, आज जब भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है। इसी इरादे के साथ केंद्र सरकार यहाँ लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। बंगाल का विकास भारत के भविष्य की नींव है। प्रधानमंत्री श्री मोदी आसंताकाली बिहार रोहितास जिल्लार विक्रमगंज गस्तरे जाई 48,520 कोटी अधिक टंकार विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करने सह जनसमावेश को संबोधन करेंगे। भाषा क्षेत्र में भारत विश्व में अनन्य स्थान हासिल करिपारिछि एवं एहार भाषा साहित्य ज्ञानर एक सुना खଣି बोली उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहिसेंती। नुआदिल्ली में भारतीय परिसंख्यान सेवा आईएसएस प्रशिक्षार्थी सहित आलोचना समय श्री धनखड़ यह कहिसेंती। जातीय शिक्षानीति मातृभाषा को प्राधान्य देउछि। डाक्तरी एवं इंजीनियरिंग भली वैषयिक विषयगुड़िक स्थानीय भाषा शिक्षा प्रदानर व्यवस्था होइछि बोली उपराष्ट्रपति कहिसेंती। जनगणना जातिभित्तिक गणना को अंतर्भुक्त करने सरकार निष्पत्ति को श्री धनखड़ उच्च प्रशंसा करिसेंती। यह एक समयोपयोगी और परिवर्तनकारी पदक्षेप बोली उपराष्ट्रपति कहिसेंती। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी।
ଭାରତ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ସହ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନକୁ ଆଜି ପୁରୀର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ 3,539 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 216 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ। ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ କିସମର ବିହନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆଇସିଏଆର୍ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମକୁ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କୃଷକଙ୍କୁ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର 700ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 1,50,00,000 ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାର ପହଞ୍ଚିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇ କହିଛି। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସାର୍ବଜନୀନ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୁଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଆର୍ବିଆଇ ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଭଲ ମୌସୁମୀ, ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟର ହ୍ରାସ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆର୍ବିଆଇ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆର୍ବିଆଇ କହିଛି। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 4ଟି ରାଜ୍ୟର 373 ଜଣ ତୃଣମୂଳସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଏହି ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ପିଟର୍ସ ଭାରତକୁ 2 ଦିନିଆ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପିଟର୍ସ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଭାରତ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଏକାଠି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ନେଇ କେବଳ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ ଜଳଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है कि जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय तरीके से अपना जो गतिविधि है आतंकवाद को बढ़ावा देने का उसको जब तक नहीं खत्म करेगा तब तक ये संधि जो है अबेंस में यानी कि स्थगित रहेगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा अपने वक्तव्य में, और उसको मैं दोहराना चाहूंगा कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकता, आतंकवाद और व्यापार साथ में नहीं चल सकता, और पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता। ଇରାନରେ ନିଖୋଜ ଥିବା 3 ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସେହି 3 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟର ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ଠାରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତା ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ। ତେବେ ପରାଜିତ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଏଲିମିନେଟର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଲିମିନେଟର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ଦେଶର ଅନେକ ଭାଷା ଏବଂ ଉପଭାଷା ଭାରତୀୟତାର ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପାଟନାର ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନୂତନ ଟର୍ମିନାଲ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ।
ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିବ ଆର୍ବିଆଇର ସୂଚନା ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟର ମୁକାବିଲା। ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।